ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ جو اس وصف سے جو اس شان کو نہیں پا سکے، یعنی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو نصیب نہیں ہوئی، ان کی عظمتیں اپنی جگہ قائم ہیں، ان کی رفعتوں کا کوئی جواب نہیں، ان کی شانوں کا کوئی انکار نہیں، لیکن اس درجہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، اس کلاس کے جو طلباء ہیں، ان کے درجے پر کوئی بعد میں آنے والا بندہ پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ ان کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف نصیب ہوا ہے۔ اور پھر ان کے اندر بھی تفاوت درجات موجود ہیں۔ جس طرح کلاس میں پڑھنے والے لوگ پڑھائی میں سارے برابر نہیں ہوتے، حتیٰ کہ رسولوں اور انبیاء کی جماعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فوقیت اور درجہ میں بلندی دی گئی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں بھی سارے صحابہ منزلت میں، رفعت میں، درجات میں برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق آپ کے ساتھ تعلق اخلاص، تعلق کی پختگی کی وجہ سے زیادہ ہے۔ جتنا زیادہ وقت زیادہ اخلاص کے ساتھ، زیادہ قربانیوں کے ساتھ، زیادہ دل کی صفائی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا، اس کا درجہ اللہ کے ہاں اتنے زیادہ بلند ہے۔ لیکن اگر ایک صحابی ہے جو صحابہ کی جماعت میں کم درجہ رکھتے ہیں بڑوں کی نسبت، کیونکہ کمی کی نسبت عام انسانوں یا اولیاء کرام کی نسبت تو ان کی طرف ہو نہیں سکتی، لیکن بڑوں کی نسبت جو ان میں چھوٹے ہیں وہ بھی اتنے بڑے ہیں کہ بعد میں آنے والا کوئی بڑے سے بڑا بھی ان کے پاؤں کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں، یہ باتیں سمجھنا، ان باتوں کو ذہن میں بٹھانا، اور جن کو پتہ ہے ان کے سامنے دہرانا، اپنی اولاد کو سکھانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر صحابہ کرام کو آپ 3 کا مائنس کریں گے تو آپ کے پاس حدیث نبوی کی شکل میں جو مجموعہ ہے تعلیمات کا وہ سارا مشکوک کہلائے گا۔ اور قرآن کریم جو 30 سپارے ہیں جو ہمارے لیے ایمان اور عمل کی بنیاد ہے، جس میں قل هو اللہ احد پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اگر صحابہ اکرام کا ایمان نعوذ باللہ منہا یا ان کی ہستیاں مشکوک سمجھی جائیں گی تو پھر قرآن کی اتھینٹسٹی کہاں سے لائیں گے ہم لوگ؟ کیونکہ قرآن کریم کو محفوظ تو صحابہ اکرام نے کیا ہے۔ اور اس کو دوسرے پہلو سے اگر دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو مانیں گے تو پھر ہمارا دین مضبوط ہوگا۔ ان باتوں سے ادھر ذہن نہ جائے کسی کا بھی کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو پھر قرآن نعوذ باللہ منہ مشکوک ہے، صحابہ کو نہیں مانتے تو حدیثیں مشکوک ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اتنے عظیم درجے کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد قرار دیا ہے، جن کو قرآن قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، جن کو احادیث نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آپ کو دیکھ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو وہ تعلیمات پہنچانے کا ذریعہ چنا گیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی طرف سے اتنے مقدس کام کے لیے چن لیے جائیں تو وہ کوئی عام بندے ہو سکتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اس پر گواہ ہیں، جیسا کہ اشارتاً میں نے 2-3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ان جماعت صحابہ میں سب سے اول نمبر پر، سب سے پہلے نمبر پر، سب سے منزل رفعت درجات کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے، ہر کاملیت کے اعتبار سے پہلے نمبر پر جو بندہ کھڑا ہے ان کو دنیا سیدنا صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ عنہ۔ آپ کا اسم گرامی حضرت عبداللہ ہے۔ اسلام سے قبل، یعنی اعلان نبوت سے قبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل بھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور دوستی اور اپنائیت تھی، کیونکہ یہ عمر کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے 2
साल और 6 माह या तकरीबन 6 माह 2.5 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में छोटे हैं। आपका नाम पहले अब्दुल काबा रखा गया था और इसके बारे में तवारीख ये कहती हैं कि आप के जो वालिदैन थे, वालिद का नाम हजरत उस्मान और उनका लक़ब अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु। आपकी औलाद फौत हो जाती थी, जो बच्चे पैदा होते थे फौत हो जाते थे। तो आपने मन्नत मानी थी कि अब जो मेरा बेटा पैदा होगा उसका नाम मैं अब्दुल काबा, काबे का बंदा रखूंगा, काबे का गुलाम रखूंगा और उसको अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वाक़िफ़ करूंगा। इस मन्नत की वजह से आपका नाम अब्दुल काबा रखा गया। आपकी वालिदा का नाम हजरत सलमा बिन्त सख्र उम्मुल खैर उनकी कुनियत है कि दो खुशनसीब लोग हैं, हजरत उस्मान यानी हजरत अबू कुहाफा और हजरत सलमा यानी हजरत सैयदा उम्मुल खैर, ये आपस में जिसको हम पंजाबी में दाद पोतरे कहते हैं ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के वालिद और वालिदा एक फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी 7वीं पुश्त में दोनों का शजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। तो ये आपस में भी दाद पोतरे हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इनका खानदानी तौर पर ये रिश्ता बनता है। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि आपकी वालिदा फरमाती थी कि जब मैं बुतों के सामने परस्तिश के लिए जाती थी, तो जब ये बच्चा अल्लाह ताला ने मेरे शिकम में अता फरमाया तो ये अंदर से इस तरह हरकत करता था कि मुझे बुतों के सामने झुकने नहीं देता था। आपके वालिद के बारे में है कि एक दिन कहीं जा रहे थे तो आप फरमाया कि बच्चा मैं तो जा रहा हूँ किसी काम से, तो तुम्हें कोई जरूरत पड़े, कोई मुश्किल पेश आए तो ये खुदा है, इनसे कुछ ले लेना। आप गए बुत के पास, भाई भूख लगी है खाना दे दो। तारीखी बातें हैं ये, खाना बुत कहाँ से दे, और मुझे कोई और जरूरत पड़ी फरमाया मुझे ये दे दो, कुछ न दिया, आपने पत्थर मारा और बुत का कुछ हिस्सा तोड़ दिया। आपने फरमाया जो ना खाने को दे सकता है ना कुछ और मदद कर सकता है, तेरे पूछने में क्या रखा हुआ है। वालिदा के वालिद ने वापस आके वालिद ने डांटा डपटा कि तुम हमारे खुदाओं के बारे में ऐसी सोच रखते हो। अम्मा ने टाल दिया कि ये ऐसा बच्चा नहीं है, इसकी हमल के दौरान ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो आम बच्चों की नहीं होती। अलगरज जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आपका अपना नाम बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने खुद तब्दील करके अब्दुल काबा से अब्दुल्लाह रखा और आपकी कुनियत अबू बकर है। अबू बकर के बारे में उलमा ने बड़ा कलाम किया है, बड़ी बातें लिखी हैं कि अबू बकर आपकी कुनियत क्यों है, और इसमें काफी अक़वाल हैं। कुछ यहाँ पर हम बरकत के लिए आप इल्म के लिए पढ़ लेते हैं। फरमाया अबू का मान होता है वाला, जिस तरह जू माल साहिब माल, और बकर कहते हैं जो ज्यादा मालदार हो। एक इस वजह से आपको अबू बकर कहा ज्यादा माल वाला, क्योंकि आप शुरू से ही कपड़े का कारोबार करते थे, बिजनेसमैन थे, बड़े अच्छे भले और मालदार थे। रुअसाए कुरैश में आपका नाम था। दूसरा फरमाया बकर उसको कहते हैं कि जो हर काम में पहल करने वाला हो, जो हर काम में पहल करने वाला। साहिब सीरत हल्बिया ने फरमाया कि कुनिया बिअबी बकरिन लिइब्तिकारिहिल खस्वाइल हमीदति, फरमाया हर अच्छे काम में पहल करने की वजह से आपकी कुनियत अबू बकर रखी गई। तीसरा कौल ये है कि अबू बकर उसको कहते हैं कि जिसके पास कसरत ऊंट हो, ऊंट बहुत ज्यादा होते थे, अरब में उसको बकर नहीं अबू बकर कहा जाता था। तो आपके पास भी मालो दौलत के एतबार से ऊंट कसरत में थे, इस वजह से आपको अबू बकर कहा जाता है। और एक कौल ये है कि जिस बंदे को ऊंटों के बारे में दिक्कत के साथ मार्फत हो, पहचान हो, इस सिन्फे हयावान के बारे में जिसकी मालूमात ज्यादा हो, उसको बकर कहा जाता है। तो इस वजह से आपको इस बारे में भी काफी मालूमात थी, इसलिए आपको अबू बकर कहा जाता है। और एक कौल ये है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
کو اللہ تعالیٰ نے اکثر اچھی چیزوں میں اولیت عطا فرمائی ہے. ایمان لانے میں مردوں میں سب سے اول، ہجرت کرنے میں